ठेकेदार साथियों ते साडे नाल मंच ते विराजमान साडे प्रधान पिंडर बराड़ जी, सरप्रस्त डी.के. खोसला जी, अनिल महाजन जी हुशियारपुर तो, वनीत जी नवांशहर जी तो, सुखविंदर सिंह जी सरदार वाइन खन्ना तो। मैं हुण बेनती करूंगा प्रधान जी नूं कि वो साडे मीडिया के साथियों नूं पहले रूबरू करके इस प्रोग्राम की शुरुआत करनगे। डी.के. खोसला जी वो संबोधन करनगे। हिंदी के बहुत प्रख्यात एक विद्वान ने कहा है, साहित्य समाज का अनुगामी नहीं संचालक भी होता है। आप आपका साहित्य हैं, आप समाज का दर्पण है, और इसी उम्मीद से, इसी आशा से हम आपके रूबरू हुए हैं कि हमारी जो आवाज है वो इस बहरी सरकार तक आपके माध्यम से उन तक पहुंचेगी। हमारा जो दर्द है, हमारा जो दुख है, वो केवल इतने मुट्ठी भर लोगों का नहीं, यह पंजाब के 10 लाख से अधिक लोगों का है जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, जो काफी लंबे अरसे से इसी काम में हैं। तो जो इस बार मुश्किल आई है मुझे है कि पहले जो पंजाब की एक्साइज पॉलिसी बनती थी वो पंजाबियों के बीच में ही बनती थी, और वाहिद पंजाब एक ऐसा सूबा है जिसमें सबसे ज्यादा जो वहाँ के रेवेन्यू का हिस्सा है वो एक्साइज से जाता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं कि पूरे भारत में रेवेन्यू का जो 16 या 17% हिस्सा ही एक्साइज से आता है, लेकिन केवल मात्र पंजाब एक ऐसा राज्य है जहां से 75% जो रेवेन्यू का हिस्सा है वो एक्साइज से जाता है। और इतने लोग जो इस कारोबार से जुड़े हुए हैं, उसी कारोबार को तबाह करने का, उसी कारोबार को खत्म करने का जो टीचा यहाँ की दिल्ली सरकार ने जो दिल्ली से इसकी तारीफें उठाया है, उसका विरोध प्रदर्शन करने के लिए हम आपके समक्ष आ गए। और आपसे अनुरोध है कि हमारी इस आवाज को उन बहरे कोनों तक जरूर पहुंचाएं। जो दर्द है हमारा, जो पहले, इससे पहले जो एक्साइज पॉलिसी बनती थी वो हम ही लोगों के माध्यम से हमें बीच में बिठा करके विचार विमर्श करके वो पॉलिसी बनती थी कि कितना रेवेन्यू आएगा, कितने लोगों को रोजगार मिलेगा और कितने लोगों को जो की रोजी रोटी चलेगी। लेकिन इस बार ऐसा हुआ कि किसी पंजाबी को और किसी जो हमारे कार्य से संबंधित है, किसी भी व्यक्ति को उसमें उसकी राय नहीं पूछी गई और सीधे हमारे ऊपर पॉलिसी थोप दी गई। और जिसका जो सबसे बड़ा नुकसान पंजाबी को हो रहा है वो इसे कारोबार के लिए इस बार इन्होंने बाहर से दूसरे राज्यों से जिन लोगों को इनसे कॉन्ट्रैक्ट करके साथ गांठ करके उनको जो कारोबार देने के उन्होंने निश्चय किया है। इससे पंजाब में बदअमनी फैलेगी और उसके लिए जिम्मेदार जो लोग होंगे। हम पंजाबी हैं, पंजाब से आए हैं, हमारा जो एक परंपरा रही है, हमने सदैव जो दुष्ट लोग हैं, जो गलत लोगों का विरोध किया है, हम उस पंजाबियत के पहरेदार हैं, हम उस तेग बहादुर के संतान हैं जिन्होंने अन्याय के विरुद्ध जहां दिल्ली के चांदनी चौक में आकर के शहादत दी थी, और हम उन्हीं के अनुयायी, उन्हीं का परिवार आज फिर इसी दिल्ली का विरोध करने के लिए आए हैं। और हम यह जितला देंगे, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे जहां हमारा। हम वही पंजाबी हैं जिन्होंने सदियों से अन्याय का विरोध किया है और करना है, इनका विरोध करना है, इनको भिखमंगे बनाना है। तो सबसे पहले मैं यही कहता हूँ कि हम लोग अपने कपड़े उतार के कहते हैं कि हमने अपने उतार दिए हैं, अब तेरे उतार देंगे, ये हमने अपने कपड़े उतार दिए। हम उसके विरोध में नंगे हो रहे हैं, उस पर निगाह करके छोड़ेंगे। केजरीवाल मुर्दाबाद, मुर्दाबाद, केजरीवाल सरकार मुर्दाबाद, 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 पंजाब का सीएम मुर्दाबाद, 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 नारी नीतियों पे हमारी सरकार मुर्दाबाद, 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 केजरीवाल को इत्थे रख, साडा हक इत्थे रख। हम देश बहुत को जे जितला देंगे कि हम बहुत पंजाबी हैं, जो किसी से हार मानने वाले, तो ये खड़का देंगे मस्जिदों पर फिर मैं युद्ध
क्वेश्चन जीतने से सीटें जीतने से राज नहीं होता, हम दिलों पे राज करते हैं। हम पंजाबी दिलों पे राज करने वाले हैं। तो आज इसी विरोध का प्रदर्शन करने के लिए हम आपके समक्ष आए हैं। हमें उम्मीद है हमारा जो विरोध है उससे आप सही ढंग से लोगों तक पहुंचाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और पूरे ਤੁਹਾਨੂੰ 12 ਦਿਨ ਹੋ ਗਏ ਇੱਥੇ ਆਪਾਂ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਹੋਏ। ਅੱਜ 12ਵੇਂ 13ਵੇਂ ਦਿਨ ਚ ਆਪਾਂ ਦਾਖਲ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਵੀ ਮੌਸਮ ਖਰਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਦੂਰ 500 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਚੱਲ ਕੇ ਆਏ ਹੋ। ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੇਤਾ ਕਿ ਵਾਕਈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਹੱਕ ਖੋਦਾ। ਔਰ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਥੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਚ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦਾ ਬਖਸ਼ਿਆ ਹੋਇਆ ਨਾਰਾ ਆਪਾਂ ਸਾਂਝਾ ਕਰੀਏ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰ ਆਏ ਆ, ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਹੀ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਇੱਥੇ ਲੜ ਕੇ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਨੂੰ ਉਮੀਦ ਸੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਆਏਗਾ, ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹੈ, ਪਰ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਪਹੁੰਚ ਗਏ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਤੇ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਡੀਆਂ ਜੋ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਉਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਾਈਟ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ ਔਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਡੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਟੇਜ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਸਾਡੇ ਸਰਪ੍ਰਸਤ ਡੀ.ਕੇ. ਖੋਸਲਾ ਜੀ ਸਾਹਿਬ, ਅਨਿਲ ਮਹਾਜਨ ਜੀ, ਬਨੀਰ ਜੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ਤੋਂ, ਆਪਣੇ ਸਰਦਾਰ ਵਾਈਨ ਵਾਲੇ ਬੈਠੇ ਬਾਈ ਜੀ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਬਾਈਟ ਵੀ ਦੇਣਗੇ। ਔਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਆਡੀਅנס ਬੈਠੀ ਆ, ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭਰਾ ਆਏ ਆ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਆਪਣੀ ਬਾਈਟ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਜਾਣੂ ਕਰਾਉਣਗੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਮੋਟਾ ਦੱਸ ਦਿਆਂ ਵੀ ਜੋ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਹੈ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਰੋਧੀ ਸਰਕਾਰ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਖੋਣ ਤੇ ਤੁਲੇ ਹੋਏ ਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਸਾਥੋਂ ਖੋ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆ, ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀ ਆ ਵੱਡੇ, ਸਾਡਾ ਸਾਰਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇਣ ਲੱਗੇ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣ ਗਈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਸ ਝਾਂਸੇ ਜਾ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਵੋਟਾਂ ਪਾਈਆਂ ਔਰ ਇਹ ਜਿੱਤ ਕੇ ਭਰਾਓ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿਮਾਗ ਇੰਨਾ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਿਆ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਇੰਨੇ ਐਮਐਲਏ ਨਹੀਂ ਜਿੱਤੇ। ਔਰ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੋਂ ਇੰਨਾ ਉੱਪਰ ਉੱਠ ਕੇ ਹੰਕਾਰ ਨਾਲ ਭਰੇ ਗਏ ਕਿ ਅੱਜ ਇਹ ਕਿਸੇ ਵਪਾਰੀ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਨੌਜਵਾਨ ਦੀ, ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਅਸੀਂ ਪੂਰੇ 12 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਮਿੰਨਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ। ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਹੁਣ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਟੋਟਲ ਨੌਜਵਾਨ, ਸਾਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨਾਲ 10 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਜੁੜੇ ਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੇ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ, ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਵਗੈਰਾ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸੇਲਸਮੈਨ, ਰੇਡ ਪਾਰਟੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਾਬੂ ਸਾਡੇ ਇਸ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਉਹ 10 ਲੱਖ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਆ। ਔਰ ਉਹ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਕਰਤੇ ਜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ। ਔਰ ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗਲਾ ਘੁੱਟਿਆ ਵੀ ਪਾਲਿਸੀ ਇੰਨੀ ਸਖਤ ਬਣਾਤੀ, ਇੰਨੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਤੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹ ਪਾਲਿਸੀ ਦਾ ਟੈਂਡਰ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਦੇ। ਔਰ ਕੱਲ ਟੈਂਡਰ ਪਏ, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਠੇਕੇਦਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਂਡਰ ਪਾਈਏ। ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਖਾਲੀ ਰਹਿ ਗਏ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਟੈਂਡਰ ਸੀ ਸਿਰਫ 21% ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਟੈਂਡਰ ਪਏ ਆ, ਬਾਕੀ ਖਾਲੀ ਪਏ ਆ। ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਦਲ ਕੇ ਸਾਰੀ ਦੀ ਸਾਰੀ ਪਾਲਿਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੂੰ, ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਨੂੰ, ਜਿੱਥੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣੀ ਹੈ, ਗੁਜਰਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵੇ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣਾ ਉੱਥੇ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਾਅਵਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਆਪਣਾ ਇਹ ਦਾਅਵਾ ਚਲਾਉਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਤਾਂ ਬਣੀ ਪਈ ਹੈ, ਵੱਟ ਤੇ ਪਈ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵੱਡੇ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਆ ਰਹੇ ਆ। ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਪਰਿਵਾਰ, ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਭਰਾਓ, ਉਹ ਸਾਥੋਂ ਖੋ ਚੁੱਕੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਖਾਂਦੇ ਪੀਂਦੇ ਆਦਮੀ, ਠੇਕੇਦਾਰ, ਸਹਿਬੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬੰਦੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਜਿਸ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਟ ਉਤਾਰੀ ਹੋਊਗੀ, ਕੀ ਸੋਚ ਕੇ ਉਤਾਰੀ ਹੋਊਗੀ? ਮੈਂ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਸਵਾਲ ਛੱਡਦਾ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਦੁਖੀ ਹੋਏ ਹੋਣਗੇ, ਕਿੰਨੀ ਆਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਟ ਉਤਾਰੀ ਹੈ। ਔਰ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕੀਤਾ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਨੇ ਸਾਡਾ ਬਹੁਤ ਸਹਿਯੋਗ ਦਿੱਤਾ। ਅਸੀਂ ਅੱਕ ਕੇ ਅੱਜ ਦਿੱਲੀ ਆਏ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰੂਬਰੂ ਹੋਈਏ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ ਉਹ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਤਾਂ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਆਇਆ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਜਿਹੜੀ ਵਾਈਨ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ,
ਇੱਥੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਨਾਲ ਭਰੀ ਹੋਈ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ। 50% ਦੁਕਾਨਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ। ਰਾਤ ਅਸੀਂ ਖੁਦ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਗਏ, ਸੇਲਜ਼ਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਕੁਝ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਸਾਡਾ ਤਾਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਤਬਾਹ ਕਰਤਾ ਜੀ, ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਕਰਤਾ ਸਾਡਾ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ ਭਰਾਓ ਆਏ ਹਾਂ, ਪੱਤਰਕਾਰ ਵੀਰਾਂ ਕੋਲੇ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਆਦਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਣੇ ਹੋਏ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਹੱਕ ਖੋਲੇ ਔਰ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਆਵਾਜ਼ ਪਹੁੰਚਾਓ। ਪਰ ਇੱਕ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅੱਜ ਇਸ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਆਖਰੀ ਜ਼ੁਲਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੁਗਲ ਸਰਕਾਰ ਲੈ ਲਓ ਜਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੈ ਲਓ, ਮੈਂ ਉਸ ਪਾਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਹਦਾ ਅੰਤ ਸਰਦਾਰ ਹੀ ਕਰਦੇ ਆ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀ ਕੋਲੇ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਅਣਖ ਨੂੰ ਵੰਗਾਰਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹਰ ਗੱਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਡਰ ਨਹੀਂਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਚਲਾਨ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਟਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਆ। ਪ੍ਰੈਸ ਕਲੱਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੇਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾ ਲਿਆ। ਪਰ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ ਮੀਂਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਨੇ ਖਰਾਬ ਮੌਸਮ 'ਚ ਸਾਡੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ ਪਹੁੰਚੇ, ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭਰਾ ਉਹ ਵੀ ਪਹੁੰਚੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜਾ ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਰਿਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਰਹੇ ਆ। ਇਹ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਲਾਸਟ ਜੰਗ ਲੜੀ, ਮੁਗਲਾਂ ਨਾਲ ਜੰਗ ਲੜੀ। ਔਰ ਉਸ ਥਾਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਬੈਠੇ ਤੀਰ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਾਈ ਦਾ ਬੂਟਾ ਪੱਟਿਆ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਿਹਾ ਵੀ ਮੁਗਲ ਸਾਮਰਾਜ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੜ ਹੈ ਉਹ ਅੱਜ ਤੋਂ ਪੱਟੀ ਗਈ। ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਉਸ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਜੜਾਂ ਪੁੱਟ ਕੇ ਉੱਥੋਂ ਭੇਜਾਂਗੇ। ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਨ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਵੀ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਜਾਣਾ ਪਿਆ, ਅਸੀਂ ਉੱਤੇ ਵਿਰੋਧ ਦਰਜ ਕਰਾਵਾਂਗੇ। ਅਸੀਂ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਆਪਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖਾਂਗੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨਾਲ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਨੂੰ ਵਿਰਾਮ ਦਿੰਦਾ ਔਰ ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਪੱਤਰਕਾਰ ਭਰਾ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਬਾਈਟ ਦੇਣਗੇ। ਅਸੀਂ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਦਿੰਦੇ ਆ। वो कितने लोग हैं? ऐसे था सर, पहले जो था एक जो ग्रुप बनता था करीब 7-8 करोड़ का बनता था। 7-8 करोड़ का काम चलाने के लिए हमें 1.5 करोड़ रुपया की जरूरत होती थी। जितनी रकम दरकार होती थी हम 5-10 लोग मिलकर इकट्ठा करके उससे कर लेते थे। इस बार हमने जो ग्रुप बनाए वो बनाया 3540 करोड़ का, जिसके लिए कम से कम जो रकम है वो 12 करोड़ रुपया चाहिए। इन्हें पता है कि हम साधारण जो लोग हैं 12 करोड़ रुपए एक साथ नहीं दे पाएंगे। और वो इन्होंने जो काम है उन लोगों को अलग करना, सबसे बड़ी बात जो है वो हमारा जो होता है L1 जो जिसे कहते हैं कि थोक का कारोबार। आप उनको माफिया ही बोलना चाहते हैं? बिल्कुल जमा। थैंक यू वेरी मच। जो लोग हमें तो इनसे ये भी बात कही है कि हमसे जो कारोबार ले लो। हमारे जो पंजाब के जितने बेरोजगार लोग हैं वो हमारे बच्चे करेंगे, हमसे काम नहीं करेंगे। हम छोड़ने के लिए तैयार हैं, लेकिन उन बेरोजगार लोगों को रोजगार दें। 17% ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਮੰਗਦੀ ਹੈ ਸਰ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਨੂੰ 34 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸ਼ਰਾਬ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰਦੇ। ਸਾਡੀ ਇਹ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲੈਂਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਲਵੋ, ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਕਿਸ਼ਤ ਵਿੱਚ ਐਡਜਸਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਲਾਸਟ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 9 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਮਾਰਚ ਤੱਕ ਹੈਗੀ ਆ। ਇਹ ਜਨਵਰੀ ਫਰਵਰੀ ਮਾਰਚ ਸਾਡੀ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਐਡਜਸਟ ਕਰ ਲਿਓ। ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਮਾਲ ਸ਼ਰਾਬ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਔਰ ਉੱਥੋਂ ਸਪਲਾਈ ਹੁੰਦੀ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਬ੍ਰਿਟਕੋ ਸੇਲਸ ਤੇ ਇੱਕ ਇੰਡੋਸਪਿਟ। ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਠੇਕਾ ਦੇ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ 12% ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਜਨ ਦੇ ਦਿਓ? ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਵੇਚੋ, ਅਸੀਂ ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਰੈਵਨਿਊ ਘਟਾਓ। ਸਸਤੀ ਸ਼ਰਾਬ ਤਾਂ ਬੰਦਾ ਤਾਂ ਹੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਨਾ ਜੇ ਰੈਵਨਿਊ ਘੱਟ ਹੋਏਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ 40% ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾ ਦਿਓ, ਰੇਟ ਜਿਹੜੇ ਘੱਟ ਕਰ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਪ ਚਲਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਇੱਕ ਵਾਰੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਇਸ ਰੇਟ 'ਚ ਕੀ ਹੈਗਾ। ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਕਲੀਫ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੈਸਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਕੇ ਦਿੰਦੇ ਆ
ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਸਾਨੂੰ ਮਾਫੀਆ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਫੀਆ ਹੈਗੇ ਆ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕਮਾਊ ਪੁੱਤਾਂ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਨਾ ਕਰੀਏ ਉੱਥੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ। ਪੰਜਾਬ 'ਚ 75% ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਰਸ ਆਫ ਇਨਕਮ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਹੈਗੀ ਆ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੇ ਆਪ ਕੰਮ ਚਲਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਚਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਦੇਖਣ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਦੇਖੋ, ਜੇ ਅਸੀਂ ਦੁਖੀ ਹੋ ਕੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇੱਥੇ ਆਏ ਆ ਦਿੱਲੀ। ਜੇ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੈਪੇਬਿਲਿਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਕਿ ਉਹ ਆ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੈਣਗੇ। ਜਿੱਦਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲੇਗਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਅੱਛੀ ਪਲੈਨਿੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਬਸ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਬਣਾਈ ਹੋਈ ਜਾਂਚ ਕਰਾਈ ਜਾਵੇ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਥੇ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਘਪਲਾ ਕੀਤਾ ਪਾਲਿਸੀ, ਔਰ ਹੁਣੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਵੀ ਘਪਲਾ ਕਰਨ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਇਹਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ ਸਰ, ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠ ਕੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪੂੰਜੀਪਤੀਆਂ ਨੇ ਬੈਠ ਕੇ ਆਪਣੀ ਹਾਜ਼ਰੀ 'ਚ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਔਰ ਹਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਚੀਮਾ ਦਾ ਕੰਨ ਮਰੋੜ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ ਉਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਹੈ ਛੀਨ ਕੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਦੀਆਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਬ੍ਰਿਡਕੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਰੈਂਡੀ ਜੀ, ਇੰਡੋਸਪੇਟ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਫਰਮਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਅਰਬਾਂਪਤੀ ਬੰਦੇ ਆ ਅਦਰ ਸਟੇਟ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸੌਂਪਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਮਨਸ਼ਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਕੱਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਡਰਾ ਨਿਕਲੇ ਸੀਗੇ ਔਰ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਸੀ ਉਹੀ ਹੋਇਆ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 21% ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਡਰਾ ਪਏ ਆ, ਆਪਦੇ ਹੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਏ ਆ, ਸਾਡੇ ਕਿਸੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਭਰਾ ਨੇ ਡਰਾ ਨਹੀਂ ਪਾਏ। ਔਰ ਇਹ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ ਡਰਾ, ਉਹ ਵੀ ਇਹ ਚੁੱਪਚਾਪ ਉਸ ਦਿਨ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਦੂਜੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਕਰਤੀ। ਸਾਤੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਰਾ ਇਹ ਮੋਸਟਲੀ ਖੋ ਰਹੇ ਆ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨ ਆਏ ਆ। ਸਾਡੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੱਪੜੇ ਲਾਉਣੇ शुरू कर देते हैं। क्या आपने दिल्ली से पहले पूरे पंजाब में जितने भी ज़िले हैं उनमें प्रोटेस्ट किया? आपने हर ज़िले में जाके अपनी बात बताई? हर डिस्ट्रिक्ट में हमारे पूरे पंजाब की 3 सब डिवीज़न है ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੇ ਠੇਕੇ ਚਲਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਪਟਿਆਲਾ ਹੈਗੀ ਆ ਔਰ ਇੱਕ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਹੈਗੀ ਆ, ਇੱਕ ਜਲੰਧਰ ਹੈਗੀ। ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ 3 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ 3 ਡਿਵੀਜ਼ਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸੀਂ ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ ਵੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਮੁਕਤਸਰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ ਔਰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ 'ਚ ਵੀ ਅਸੀਂ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰ ਹੈਗਾ। ਉਹ 40% ਜਿਹੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕਰਤਾ। ਪਹਿਲੇ ਅਦਰ ਜਿਹੜੇ ਸਾਲ ਚੱਲਦੇ ਸੀਗੇ, ਆਮ ਰੈਵਨਿਊ ਹਰ ਸਰਕਾਰ ਇੱਕ ਫੰਡਾ ਹੈਗਾ ਵੀ ਹਰ ਸਾਲ ਤਕਰੀਬਨ 10% 12% ਲੋਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਵਾਲੇ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਬੱਚੇ ਨੌਜਵਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕੁਝ ਦਾਰੂ ਪੀਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ 10-12% ਜਿਹੜੀ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਉਸ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਹੋਏ ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ 10-12% ਜਿਹੜਾ ਰੈਵਨਿਊ ਆ ਉਹ ਵਧਾ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਉਹ 40% ਸਾਡਾ ਰੈਵਨਿਊ ਵਧਾਤਾ। ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਲ ਸੀ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਛੋਟੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਹੈ, ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਇਹ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨਾ ਲੈ ਸਕਣ, ਤਾਂ ਇਸ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਲ ਦੀ ਸ਼ੇਪ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਖੇਤਰਫਲ ਹੈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ। ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਕਰਤਾ ਵੀ ਉਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਉਹ 35 ਤੋਂ 40 ਕਰੋੜ ਰੁਪਇਆ ਕਰਦੀ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਦੀ ਕੀਮਤ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜੀ ਕੀਮਤ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਤਕਰੀਬਨ 8 ਕਰੋੜ 10 ਕਰੋੜ ਦਾ ਇੱਕ ਸਰਕਲ ਹੋਇਆ ਕਰਦਾ ਸੀ। ਜਿਹੜੀ ਹੁਣ 35-40 ਕਰੋੜ ਦਾ ਸਰਕਲ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਪੂੰਜੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਪੂੰਜੀ ਸਾਡੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਕੋਲ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਨਸ਼ਿਆਂ ਨੇ ਲੱਕ ਤੋੜਿਆ ਹੋਇਆ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਫੈਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਲੜਕੇ ਕੋਲੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਕੋਲੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਸਾਡੇ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਨੌਜਵਾਨ ਸੜਕਾਂ ਤੇ ਤੁਰੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਵਿਹਲੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਥੋਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਖੋਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਮਹਿੰਗੀ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਹੈ। ਸਾਹਿਬ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਤਾਂ ਨਾ ਪਾਲਿਸੀ ਵਾਈਨ ਦੀ ਬਣੀ ਅੱਜ ਤੱਕ, ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਾਲਿਸੀ ਆ ਉਹ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਵੀ ਹਜੇ ਤੱਕ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਏ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੇਤਾ ਵਿਕਦਾ, ਆਟਾ ਸਸਤਾ ਤੇ ਰੇਤਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੈ, ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਹਾਹਾਕਾਰ ਮਚੀ ਹੋਈ ਹੈ। 4-5 ਮਹੀਨੇ ਹੋ ਗਏ ਸਰਕਾਰ ਬਣੀ ਨੂੰ, ਪਾਲਿਸੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਪਾਉਂਦੇ। ਸਿਰਫ ਬੰਦੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹੜਾ ਪੂੰਜੀਪਤੀ ਆਵੇ, ਕੀ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਪੈਸੇ ਲੁੱਟੀਏ ਔਰ ਅਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਈਏ। सिर्फ इस पर अपना विरोध दर्ज किया है। जो इनका हेडक्वार्टर है मोहाली में पंजाब एक्साइज का, हमने वहाँ पर भी अपना विरोध दर्ज किया है, लेकिन हम इनके बहरे कानून तक हमारी आवाज़ नहीं पहुँची। क्यों कि जो लोग नंबर्स ऑफ सीट्स गिनते हैं, हमने कितनी सीटें जीतकर राज किया है। माननीय मोदी जी जो हैं वो दिलों पर राज करते हैं, मैं उन्हें सल्यूट करता हूँ। वो दिलों पर राज करते हैं, हमने उन तक भी अपनी आवाज़ पहुँचाई है। और उन्हीं के पार्टी के जो मनजिंदर सिरसा जी हैं, उन्होंने इस बात को मीडिया में पूरी तरह से उसको साबित कर दिया और कहा है कि अगर जो बात मैं कह रहा हूँ, जो पॉलिसी दिल्ली में सिसोदिया के घर में बैठकर बनी है, अगर जो गलत है तो मुझ पर FIR करो। जो सिरसा जी ने इनको चैलेंज किया है,
तो ये बात साबित हो गई है कि ये जो पॉलिसी है दिल्ली में बैठकर बनी है पंजाबियों को बर्बाद करने के लिए। सवाल है या फिर इसको देखिए, और तेजी के साथ आगे हम रखेंगे? शांतिपूर्ण विरोध करेंगे, हम कोई ऐसा उग्र विरोध नहीं करेंगे, शांतिपूर्ण करेंगे। और उन बच्चों को जो बेरोजगार हो जाएंगे उनको भी हम तो कुछ नहीं करेंगे, लेकिन वो बच्चे इनके खिलाफ झंडा लेकर खड़े होंगे। और जब भी कभी वो एक लाइनें हैं वो मशहूर इकबाल जी की, जिस खेत से मुयस्सर ना हो दहका को रोजी, उस खेत के हर गोश्त गंदम को जलाना। जिस खेत से किसानों को रोटी नहीं मिलेगी उस खेत के हर गंदम को जला डालेंगे। वो लोग कल को वही लोग आतंकवादी बनेंगे जब उनको रोजगार नहीं मिलेगा। पंजाब में अमनी फैलेगी, जिसकी जिम्मेदारी जो है वो केजरीवाल पर होगी। सैक्रीफाइस करने ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ ਸਰਕਾਰ। ਇਸ ਕਾਰੋਬਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲੇ, ਆਪਣੇ ਹੱਥ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟੇਟਮੈਂਟ ਰੱਖੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਬਣਾਏ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਦੇ, ਸਾਡੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਦੇ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਜਮਦਮ ਉਹਦੇ ਲਈ जो अपना सैक्रीफाइस करने की। सर जी, ये जो प्रोटेस्ट आपने किया है, मैं पंजाब में पूरे जितने भी ज़िले वहाँ से आप इस प्रोटेस्ट को कंटिन्यू रखें, ऐसी कि आपने प्लानिंग बना रखी है? हम कंटिन्यू ही कर रहे हैं अपना साथ। जैसे अन्ना हजारे जी ने धरना दिया था, इस तरह से आप प्रोटेस्ट कर रहे हैं या जस्ट जैसे आज मीटिंग किया, कल वहाँ मीटिंग किया? क्या आपको लगता है कि ये छोटी छोटी मीटिंगों से आप केजरीवाल से लड़वाएंगे? नहीं, आपकी जो बात है बिल्कुल सही है। हम फिलहाल तो हम अपने ठेकेदार भाइयों को इकट्ठा कर रहे हैं। इसके बाद 21 तारीख के बाद हमारे जो ड्रॉ है सारे हो जाएंगे, तो उसके बाद हम भूख हड़ताल पे ही बैठने वाले हैं। हमारे सारे ठेकेदार भाई अलग अलग समय निकाल के अपनी भूख हड़ताल रख के कहीं ना कहीं हमारा शुरू करेंगे अनशन। जैसे हिमाचल में और गुजरात में जो है अभी इलेक्शन हो रहे हैं और ईडी ने सतेंद्र जैन को जो हिमाचल के प्रभारी हैं उनको उठा लिया है और उनसे इंक्वायरी चल रही है, तो क्या आपको लगता है कि वहाँ पर भी इस तरह से कोई प्रॉब्लम हो सकती है? पंजाब में सरकार गिरा के राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है, इस तरह से क्या आप कुछ कदम उठा रहे हैं केजरीवाल के अगेंस्ट में? हम तो प्रोटेस्ट कर सकते हैं साहब, हम तो प्रोटेस्ट करना है। ये राष्ट्रपति शासन लगाना है, ये तो ऊपर वाले नेतागण का काम नहीं। है। आपका इतना बड़ा मुद्दा है जिसमें बहुत दिक्कत आप महसूस कर रहे हैं, तो क्या आप ये एक लेटर के द्वारा राष्ट्रपति तक ये बात पहुंचा सकते हैं कि ये सरकार जो है जनहित के लिए नहीं? हाँ, वो हम लिख के देंगे। आज ही हम अपने प्राइम मिनिस्टर को, सारे मोदी जी को और हमारे राष्ट्रपति साहब को, हम सबको लिख के देंगे कि ये जो सरकार है ये लोगों द्वारा चुनी गई सरकार है, लोगों से विश्वासघात कर रही है और लोगों का दिया हुआ जो कारोबार है सब कुछ छीन रही है। ये हम देंगे लिख के कि इनकी ईडी से इंक्वायरी होनी चाहिए। तो ईडी के लिए प्रधानमंत्री के लिए आपने लेटर लिखा है ईडी के लिए वो उठाने के लिए, क्योंकि जिस तरह से मान जी जो है खुद कुछ नहीं कर रहे हैं, केजरीवाल और उप मुख्यमंत्री जो हैं दिल्ली में पॉलिसियाँ बना रहे हैं और पंजाब में उसको कार्यान्वित कर रहे हैं। हम प्राइम मिनिस्टर के नाम पे तो लिख रखा है, वो हम देंगे। ईडी के लिए हम अपने एडवोकेट जो हमारे हैं यूनिटी के, उससे तैयार करवा के हम लेटर देंगे। पंजाब कारोबारियों का यहाँ पर प्रोटेस्ट चल रहा था, उसी में हमारे बीच कक्कड़ जी हैं जो प्रॉपर्टी का काम करते हैं। ये बताना चाहते हैं कि किस तरह से केजरीवाल सरकार ने प्रॉपर्टी के ऊपर भी कब्जा कर लिया है और प्लाट के ऊपर एनओसी नहीं दे रहे हैं। कुछ कहना चाहते हैं कक्कड़ जी, क्या कहेंगे? सर, मैं अपनी दी न्यू पंजाब एसोसीएशन कलोनाइजर ਵੱਲੋਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਜਿੰਨੀਆਂ ਵੀ ਹੁਣ ਤੱਕ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਪਲਾਟ ਸੀ, ਮਕਾਨ ਸੀ, ਦੁਕਾਨ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਐਨਓਸੀ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਐਨਓਸੀ ਲਾ ਕੇ ਪੈਸੇ ਲੈ ਰਹੇ ਆ। ਇਸ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਡੀਲਰ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਆ ਉਹ ਭੁੱਖੇ ਮਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਬਣਦਾ ਪਲਾਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਇੱਟਾਂ ਵਾਲਾ, ਰੇਤਾ ਵਾਲਾ, ਚਨਾਈ ਵਾਲਾ, ਬਿਜਲੀ ਵਾਲਾ, ਪੱਥਰ ਵਾਲਾ, ਕਿੰਨੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲਦਾ ਸੀ। ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਠੱਪ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਨੂੰ ਦਿਹਾੜੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ। ਰੇਤਾ ਸੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਮਹਿੰਗੀ ਕਰਤੀ। ਅੱਜ 5000 ਦਾ ਜੋ ਟਰਾਲੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਘਰ ਪਾਉਣਾ ਔਖਾ ਹੋਇਆ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜਿੱਥੋਂ ਇਨਕਮ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਤੀ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਵੀ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਬੇਨਤੀ ਕਰਨੀ ਚਾਹੂੰਗਾ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਤੇ 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੱਪਰ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਕਹਿਤਾ ਵੀ 1995 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਮਕਾਨ ਆ, ਦੁਕਾਨ ਆ, ਪਲਾਟ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਊਗਾ। 1995 ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਰ ਮੇਰਾ ਜਨਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ। ਮੈਂ ਉਸ 'ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪ੍ਰੋਪਰਟੀ ਮੈਨੂੰ ਬਾਪ ਦਾਦੇ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਜਾਂ ਮੇਰਾ ਬਾਪ ਦਾਦਾ ਅੱਜ ਬਿਮਾਰ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਬਿਰਧ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੇਰੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਮੈਂ ਉਹਦਾ ਐਨਓਸੀ ਕਾਹਦਾ ਲਵਾਂ ਜੀ?
ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲਦਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ, ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬਣ ਗਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣ। ਜੇ ਕੋਈ ਗਾਂਹ ਤੋਂ ਕਰਦਾ ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਫੜ ਕੇ ਅੰਦਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਇੱਕ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਲਵਾਇਆ ਜਾਵੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਪੁਰਾਣਾ ਕੰਮ ਕਰ ਚੁੱਕਾ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਆ ਜਾਵੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਮੈਂ ਨਵਾਂ ਅਨਲੀਗਲ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟੂੰਗਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਅਨਲੀਗਲ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਕਰੂੰਗਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਜ਼ਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਰੈਵਨਿਊ ਡਾਊਨ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹੀ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਤੋਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰੈਵਨਿਊ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 9000 ਕਰੋੜ ਕਰਜ਼ਾ ਲੈ ਲਿਆ। ਜੇ ਇਹੀ ਹਾਲਾਤ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ, ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਕਰਜ਼ੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੋਬ ਦੇਣਗੇ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦਾ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਕੇ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਇੱਕ ਸਰਲ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਜਿੱਥੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ ਉੱਥੇ 1% ਜਾਂ 2% ਖਰਚਾ ਲੱਗਦਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ 100 ਰੁਪਈਆ ਜਾਂ 2% ਚਾਰਜ ਅਗਲੇ ਤੋਂ ਲਏ ਜਾਣ, ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣਾ ਪਵੇ ਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। जय हिंद। लेकिन पंजाब में मैंने देखा है कि बहुत ज़ोरों से कंस्ट्रक्शन वर्क जो है चल रहा है, लोग बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना रहे हैं, तो कहाँ दिक्कत आ रही है? सर देखो दिक्कत यही है ना, जो ये सरकार आई है ਉਦੋਂ ਹੀ ਦਿੱਕਤ ਹੋਈ, ਪਹਿਲੋਂ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਦੇਖੋ ਬਾਦਲ ਸਾਹਿਬ ਨੇ 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਇਨ ਕੀਤੀਆਂ ਸੀ ਕਲੋਨੀਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਜਦੋਂ ਰੈਵਨਿਊ ਘਟ ਗਿਆ, ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੁਣ ਇੱਕ ਪਲਾਟ 5 ਵਾਰੀ ਵਿਕਦਾ ਤਾਂ 5 ਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਘਰੇ ਸਟਾਮ ਲੱਗਦੇ ਆ, ਫੀਸ ਲੱਗਦੀ ਹੈ, ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਰੈਵਨਿਊ ਜਾਂਦਾ। ਹੁਣ ਉਹੀ ਪਲਾਟ ਦਾ ਜਦੋਂ NOC ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ ਉਹ ਵਿਕਦਾ ਨਹੀਂ ਤੇ ਗਾਂ ਜਿਹੜਾ ਡੀਲਰ ਆ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਦਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਲਾਈਨ ਆ, ਜੇ ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਪਲਾਟ ਕੱਟੂਗਾ ਉੱਥੇ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ, ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਅਪਰੂਵਡ ਕਲੋਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ 20000 ਰੁਪਏ ਗਜ ਦਾ ਰੇਟ ਆ। ਅਸੀਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰ ਜੇ ਅਧਿਕਾਰਤ ਕਲੋਨੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਗਰੀਬ ਬੰਦੇ ਨੂੰ 5000 ਰੁਪਏ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਲਾਟ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਗਰੀਬ ਬੰਦਾ 20000 ਰੁਪਏ ਵਾਲਾ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਪਾਸਿਓਂ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਸਰਲ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੋਈ ਨਵੀਂ ਕਲੋਨੀ ਕੱਟਣੀ ਅਗਲਾ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੱਟੇ, ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਫੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵੀ ਚੱਲੇ ਤੇ ਲੋਕ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬ ਨਾ ਹੋਣ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਤਾਂ ਕਾਹਦਾ ਦੇਣਾ ਸੀ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢਣ ਤੇ ਲੱਗੀ ਵੀ ਸਰਕਾਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹੀ ਗੱਲ ਦਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਸਬਕ ਆ ਜਿਮਨੀ ਚੋਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਣਾ। क्या तो जितने पंजाब वासी हैं उनको क्या ये मालूम नहीं था कि दिल्ली में पिछले 3 बार से केजरीवाल सरकार आ रही है, तो क्या वहाँ आपको ऐसी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा, ये कुछ अंदाज़ा नहीं था? सर साडा पंजाब गुरुआं पीरां दी धरती है जी। ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਭੋਲੇ ਭਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 300 ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦਾ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਅਸੀਂ 300 ਯੂਨਿਟ ਦੇ ਦਾਂਗੇ। ਮਿਲ ਰਹੀ 300 ਨਾ ਜੀ, ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਲੋਵਾਟ ਲੋਡ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਰੱਖਤੀ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬੇਵਕੂਫ ਬਣਾਇਆ। ਸਾਡੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ 1000 ਰੁਪਈਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਨਸ਼ਨ ਦੇ ਰੂਪ 'ਚ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। 300 ਯੂਨਿਟ ਕਹੀ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਚੰਗੀ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਕਹੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਦੇਵਾਂਗੇ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਅੱਜ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਮਰਡਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਇੰਨਾ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਖਿਆ ਸਾਡੇ ਸਿੱਧੂ ਮੂਸੇਵਾਲੇ ਦਾ ਕਤਲ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 3 ਕਤਲ ਹੋ ਰਿਹਾ। सिद्धू मूसेवाला का जो कत्ल हुआ था, इसको आप किस नज़र से देखते हैं और किसे जिम्मेदार ठहराते हैं? ਸਰ ਦੇਖੋ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ, ਕੰਧਾਂ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਲਿਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਜੋ ਵੀ ਕੋਈ ਵਪਾਰੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਉਦਯੋਗ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਅੱਜ ਉਹ ਲੋਕ ਡਰ ਗਏ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਬੰਦਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹਾਲਾਤ ਆ ਮਾੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ, ਹਰ ਰੋਜ਼ ਕਤਲ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਲੋਕ ਛੱਡ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਬਾਹਰ ਜਾ ਰਹੇ ਆ। ਮਾਂ ਪਿਓ ਆਪਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਅਮਰੀਕਾ 'ਚ ਭੇਜ ਰਿਹਾ। ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲੋਂ ਦਾ ਬੱਚਾ ਨਸ਼ਿਆਂ 'ਚ ਪਊਗਾ, ਚਿੱਟਾ ਵਿਕ ਰਿਹਾ, ਉੱਥੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਚਿੱਟੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਜੇ ਚਿੱਟੇ ਤੋਂ ਸਾਡਾ ਬੱਚਾ ਬਚੂਗਾ ਤਾਂ ਕਿਤੇ ਗੈਂਗਸਟਰ ਨਾ ਬਣ ਜੇ, ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਦੀ ਗੋਲੀ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਨਾ ਹੋ। क्या आपको लग रहा है कि जो पुराना भिडरावाड़ा का जो दौर था, उस टाइम जो खालिस्तान पंजाब की जो सिचुएशन थी, क्या वैसी आपको नज़र आ रही है कि ऐसे हालात बन सकते हैं? देखो जी, केजरीवाल साहब ने पंजाब का हालात आ ਜਿਹੜੇ ਪੂਰੇ ਮਾੜੇ ਕਰਤੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਾਨ ਦੀ ਚੱਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਰਿਮੋਟ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦਿੱਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ। ਤੋ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕਾਲੇ ਦੌਰ ਵਾਲੀ ਧੱਕਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕੀ ਆ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੈਸਾ ਕੱਢ ਕੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਥੇ ਵੱਡੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਐਡਾਂ ਦੇ ਰਹੇ ਆ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੜਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਉਨੀ ਛੇਤੀ ਲਾਉਣਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਰਿਜ਼ਲਟ 2024 'ਚ ਵੇਖੋਗੇ, ਉੱਥੇ ਕਮਲ ਖਿਲੂਗਾ, ਮੋਦੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। हिमाचल में चुनाव होने हैं और उनके प्रभारी जो थे सतिंदर जैन, उनको अभी ईडी ने छापा मार के जो है उठा लिया है, तो इस क्या मतलब कारण हुआ है कि उनको उठा के अंदर डाला है? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਹ ਲੋਕ ਨੇ ਜੀ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ
ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਕੀਤਾ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੈਨ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਸਾਬਤ ਹੋਏ ਤਾਂ ਹੀ ਈਡੀ ਨੇ ਆਪਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ। ਸੋ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਵੀ ਰਿਲੀਫ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪੁਕਾਰ ਸੁਣੀ ਜਾਵੇ, ਜਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮਾਫੀ ਦੇ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਪੈਸੇ ਲਾ ਕੇ ਬਿਨਾਂ ਖੱਜਲ ਖਰਾਬੀ ਤੋਂ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਹੋਣ। ਰਜਿਸਟਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ 100 ਰੁਪਈਆ ਗਾਇ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਰਜਿਸਟਰੀ ਹੋਵੇ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਲੋਨੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਆਮ ਰਜਿਸਟਰੀਆਂ ਬੰਦ ਕੀਤੀਆਂ ਖੋਲ੍ਹੀਆਂ ਜਾਣ। बहुत बहुत धन्यवाद कक्कड़ जी, थैंक यू वेरी मच।